హలో సంగీతం గారా, నేను ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చాను. అస్సలు మాట్లాడను. సార్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్, ఆయన నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలా? అందరికి చెప్పేశాను సార్. సార్ 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 అమ్మా, ఏడమ్మా మొత్తం అయిపోయిందమ్మా. చెన్నై అన్నారు, సంగీతం అన్నారు, వైజయంతి ప్రొడక్షన్స్ అన్నారు, ఏమీ లేదమ్మా ఇక్కడ. నేను ఇంటికి వచ్చేస్తా, నాకొద్దు. ఒక నిమిషం అమ్మా. సార్ సార్ మీరు, ఇది సంగీతం గారి ఇల్లేనా? అది ప్రమోషన్స్ కోసం వచ్చాను. ఓకే సార్. హాయ్ మ్యామ్. Welcome. వినూత్న. Yeah, I'm Sudha. సో వాట్ ఐడియా డూ యూ హ్యావ్ అబౌట్ ద మూవీ? అసలు మాకే ఐడియా లేదు బికాస్ లైక్ దో హీ టోల్డ్ అబౌట్ దిస్ బీన్ హిస్ డ్రీమ్ ఫర్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్. Yeah, it's a dream of 40 years, right? Yes. That's crazy. What's the first movie of Sir that you have watched? Somakriti Sokakriti was the first film which I remember watching as a child. So now that we are in Sir's place, what would you say is the most Sangeetam Garu thing in this place? Actually, more of the open space, balcony and garden, and there's fresh air. So the usual balcony where he sits in the evenings and mornings, that is the time he gets beautiful ragas, he gets beautiful tunes, he gets ideas and whatnot. So any open space in that home, the balcony, that would be the ideal space for him. It's nice. Can we see it? Is it this? Yes, yes. Yeah, That's this way. So this is actually the lift gifted to my mom. Okay. Yeah, around like Kalyani Garu. Yes. His favorite ragam. Yes. So because she had trouble of walking up, so he gifted her for the wedding anniversary. This is so adorable. Yeah. Yeah, this one also. And these are the gifts given by the paintings. He loves art painting because he was, as you saw that he did his own sketch. Yeah. And one thing I want to say is not about thinking alone. We would love to have the white sheets and have the sketches. He's so good at doing that in the storyboard. He loves to do that. Yeah. Oh, that's so cool. Yeah. I feel like Sir the Kamal Hassan గారిది చాలా కాంబినేషన్ లో చాలా మూవీస్ came out, right? They work together so much. He loves to have his time there, peaceful. పైన కూడా ఉందా? Yes, there's a garden maintained by my mother. She also maintained this tulsi that even today he loves to, continue puja here. He still does the puja here. That's so cute. The contrary ఏంటంటే మా అమ్మకి she loves flower garden. Okay. Yeah, నాన్నగారికి he loves vegetable garden. So we have combination of both. Like, this is so nice. This is where Sangeetam Garu used to sit and come up with his ideas anta. So this is also the place where Sangeetam Garu every day he does his exercises to avoid the health problems, and also the doctor who prescribed ages back 20-30 years back exercises ఇంకా చేస్తారు. He walks, he does the walking here itself, and then only he will have all this coffee tea and all that. Wow. Empty stomach లో ఇవన్నీ చేస్తారు. Great. So I wanted to ask something. మీ ఫ్యామిలీలో అసలు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు? ఫర్ వన్ థింగ్ వీ నో తెలుగు. తెలుగు, కన్నడ అండ్ తమిళ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడే చెన్నైలో ఉండడం వల్ల తమిళ్ ఆల్సో 3 లాంగ్వేజెస్ ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడతాం. సో బట్ ఇంట్లో మాట్లాడేది కన్నడం. I have exhausted my Kannada skills. ఇంకా చాలు. Yeah. Can we go and see Sir's collections, ఇంకా awards and... These are all, this is the room. Oh my God. The precious room where once he gathers the ideas, this is where he comes and does all the storyboard and everything. Wow. He does all those things. So nice. Like So that. there's one family corner, and then there's one books corner, awards corner. And then how did he get into films then? That is like, so basically he used to be very fond of drama, theater and everything. Actually, he started first as a teacher, and the time he worked as a teacher is very interesting. Yeah. He was a totally different creative teacher. He happens to be my uncle. That is my father's brother. Okay. So after I came here, I got married, my children, everything, we are here. That is as far as my introduction is concerned. మైకేల్ మన్న కామరాజన్ అంటే నా ఉద్దేశంలో ఆల్ టైమ్ హిట్. అంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎంత హిట్ అనేది కాదు, అది
చూసిన వాళ్ళు ఎవరు మళ్ళా చూడకుండా ఉండలే. ఒక్కొక్క నాకు తెలిసి మా ఆడిటర్ ఒక ఆయనతో ఏదో పని వెళ్తే ఈవినింగ్ రమ్మన్నాడు. రా మీ సినిమాని పెట్టుకొని చూస్తున్నాం అన్నాడు. ఏం సార్ అంటే ఈరోజు ఆఫీస్లో టెన్షన్గా ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్లో అని చెప్పి అంత ఎంటర్టైన్. అది నేను చెప్పచ్చు. ఐ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇది మళ్ళీ నేను పెట్టలేను, అది ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇది వచ్చి రాజాజీ గారి రాజగోపాలాచారి గారు ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఓకే, దిక్కట భారతి అని అది ప్రొహిబిషన్ డ్రింక్ అంత ఉండకూడదని చెప్పే ఒక కథ. అది తమిళ్లో చేసినప్పుడు దానికి ఏదో నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది. ఓకే, అది అప్పుడు ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన లాస్ట్ సిగ్నేచర్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు ఒక ఆందోళన ఏదో ఇచ్చి తీసుకున్నది ఇది. ఇది మయూరి ఆంధ్ర స్టేట్ అవార్డ్, నంది అవార్డ్. ఇది వచ్చి ఈయన డేవిడ్ లీన్ ఓకే, ప్యాసేజ్ టు ఇండియా బెంగళూరు ప్యాలెస్లో కొన్ని సెట్స్ వేసుకున్నారు. మంచి ఇంపార్టెంట్ సెట్ ఏంటంటే ఒక రైల్వే ట్రాక్ వేశారు అక్కడ. ఓకే, రియల్లీ లేడ్ ట్రాక్ అండ్ సమ్ కంపార్ట్మెంట్స్. అది లేజినా అది ఏదో ప్లాన్ చెప్పడానికి స్కౌట్ ఇంకో వచ్చినాడు. వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కూడా కలిసి తీసుకున్న ఫోటో. అసలు వై యానిమేషన్, ఎందుకని ఆ సైడ్ కి వెళ్ళారు? డైలాగ్ లేకుండా ఎందుకు చేయాల్సింది అంత ఆయన ఫ్యాసినేటెడ్ ఏంటంటే ఎవరు టచ్ అనేది ఏదో దొరికితే దాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. పట్టుకోవడం అనే కంటే కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. సంగీతం అన్న మూవీకి రిలేటెడ్ గా వాట్ వాజ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్? దాని గురించి నన్ను అడిగితే నేను ఒకటే చెప్తాను, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ హిస్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆయన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇది ఒకటి. ఈ డ్రీమ్ ప్రాజెక్టును ఎప్పుడు అది సర్ఫేస్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అవుతుందని ఎవరికి తెలియదు. లక్కీగా నాగేశ్వర గారు రావటం ఆయన లైక్ చేశారు. నాకు అక్కడ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి రావటం, నా వైఫ్తో మాతో అంత మాట్లాడటం, ఒక రకమైన ఫ్రెండ్షిప్ వాళ్ళని కూడా కుదిరింది. సో ఇఫ్ వీ హ్యాడ్ టు ఎండ్ ద కాన్వర్సేషన్ విత్ వన్ థింగ్ దట్ యూ, అంటే మీరు ఖచ్చితంగా సంగీతం గారి గురించి అందరికీ ఈ ఒక్క విషయం తెలియాలి, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ హోమ్ దిస్ వన్ థింగ్ అబౌట్ సంగీతం గారు అంటే వాట్ వాజ్ దట్ వన్ థింగ్? ఆయన ఫిలాసఫీ, నువ్వు ఏమి ఇష్టపడతావో అది చెయ్యి, నీకు ఎట్లా వచ్చి చెయ్యి, పోతూ ఉండు అంటారు. ఇది కనుక ప్రతి వాళ్ళు కనుక అడాప్ట్ చేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది.